వర్షిప్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ గేట్ ట్యాబర్నకల్. ఉదయకాల ఆరాధన ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం. పరిశుద్ధులైన దేవా, మీ పాదాల వందనాలు, మీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. జూన్ నెల మొదటి ఆదివారం నుంచి ఆదివారంకి నడిపించిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మరొక పునరుద్ధాన దినము, ప్రభు దినంగా, నూతన దినంగా, మరి 6వ మాసం నడిపించిన విధానం బట్టి మరొకసారి మీకు వందనాలు, మీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఆలయంలో మేము కూడుకోలేనప్పటికీ ప్రభువా, మేము ఈ మాధ్యమం ద్వారా మేము ఆరాధించడానికి, కనపరచడానికి, స్తుతించడానికి, కొనియాడడానికి, నాయన ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి, మీ వాక్యం వినడానికి ఇచ్చిన ఈ కృపను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఇంతవరకు గత వారం నుంచి ఈ వారం వరకు మాకు ఇచ్చిన క్షేమం బట్టి, ఆరోగ్యం బట్టి, బలమును, శక్తిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఉదయకాల ఆరాధన మీరుండి మీ నామం హెచ్చించుకోమని యేసు క్రీస్తు అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్.
What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven not to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hope, my shepherd will defend me. To the deepest valley He will lead. Oh, the night has been long, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hope, my sin has been defeated. Jesus now and ever in my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Thank you.
నమ్మదగిన దేవా నిన్న నేడు నిరతము ఏకరీతిగానున్నా నిన్ను నేను ఆరాధింతును స్తుతికి పాత్రుడా స్తోత్రం నీకే ప్రభువా నమ్మదగిన దేవా నిన్న నేడు నిరతము ఏకరీతిగానున్నా నిన్ను నేను ఆరాధింతును వ్యాధి బాధలు కలిగినా విడువవు నన్నెన్నడు శ్రమయు శోధన వచ్చినా విడువవు నన్నెన్నడు ఆపద కాలములో నన్ను ఆదరించి కాచెదవు ఎన్నడు విడువవు ఎన్నడు విడువవు నమ్మదగిన దేవా నిన్న నేడు నిరతము ఏకరీతిగానున్నా నిన్ను నేను ఆరాధింతును నా తల్లిదండ్రులు విడచినా విడువవు నన్నెన్నడు బంధుమిత్రులు ద్వేషించినా విడువవు నన్నెన్నడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించిన ప్రభు విడువాక కృప చూపెదవు విడువాక కృప చూపెదవు నమ్మదగిన దేవా నిన్న నేడు నిరతము ఏకరీతిగానున్నా నిన్ను నేను ఆరాధింతును నా కొరకై తిరిగి వచ్చేదవు అనాథగా నన్ను విడువవు నా కొరకై తిరిగి వచ్చేదవు అనాథగా నన్ను విడువవు నేను నీతో నుండుటకై మహిమా రాజ్యములో చేర్చెదవు రాజుగా చేసేదవు రాజుగా చేసేదవు నమ్మదగిన దేవా నిన్న నేడు నిరతము ఏకరీతిగానున్నా నిన్ను నేను
Greetings to you in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. What a privilege it is to be in the presence of the Lord. It is always good to be seen in the presence of the Lord. Today, we may not be able to worship the Lord in His temple literally, but through this particular medium, the internet, we could join together in the presence of the Lord in our respective houses. What a privilege God has given to us. A privilege where we would not be missing His presence in our life. We may be missing the temple as such, but we are not missing the presence of the Lord in each one of our individual life and through this medium in our church life. What a privilege God has given to us. We got to worship the Lord, praise God, and glorify God for all that what He has been doing in each one of our life. One of the things what we miss today in our life dearly is the temple of the Lord. We are meeting every day in our devotion time and on every Sunday during our online worship service, but we are truly missing the presence of the Lord or congregating in the temple of the Lord, because congregating in the temple of the Lord is an ultimate experience in a believer's life. And that is the reason why we long or we desire that we should be found in the presence of the Lord as early as possible, so that we all can congregate in the temple and worship the Lord for all that what He has done in our life. During these perilous times, God has been really good in each one of our life, and He is protecting us, safeguarding us, and giving everything what we need, filling our lives with abundance through His grace. And He is keeping us safe from all kinds of plagues and infections. He is keeping us safe and sound in our health, and He is giving us all the grace and mercy what we are in need of during these times. That is the reason why we got to praise God and worship God. My dear beloved, as we remember our temple, let us go into one of the temples of the Lord, the temple of the Lord which King Solomon had built. If you go into the second book of 2 Chronicles, chapter number 6, verse number 14 and 15, the Bible says, "And he said, Lord God of Israel, there is no God in heaven or on earth like you, who keep your covenant and mercy with your servants, who walk before you with all their hearts. You have kept what you promised your servant David, my father. You have both spoken with your mouth and fulfilled it with your hand, as it is this day." Wonderful words, my dear beloved. He says, you have spoken with your mouth and fulfilled it with your hands. This is the prayer of dedication made by King Solomon at the dedication of the temple of the Lord, what he had built for the Lord. He had great passion to build a temple for the Lord. He had great reverence towards his God. He had great love towards his God. That is the reason why when this temple was completed, he was in great ecstasy. He was ecstatic at the ceremony. He was praising God and worshiping God. And if we go back to chapter number 3 of the same book, the 2 Chronicles, chapter number 3, we can find that Solomon began to build a temple for the Lord at Mount Moriah. But this place was the place which the Lord had ordained for the temple. This was the place where God had instructed David to build an altar at the threshing floor of Ornan the Jebusite. He was instructed to build an altar there. The reason why David was instructed to build an altar there was that particular site would be the place where the future temple would be constructed. And David had a great desire of constructing this particular temple. He had amassed wealth and all that what was required for building this temple. But God said, not you. You are not going to build a temple for me, but your son would build a temple. So that was a covenant made by God to David. So that covenant was fulfilled on this particular day. Incidentally, this is the place where Abraham was stopped from sacrificing Isaac
when the Lord hath instructed him. So Solomon had built this temple with great passion. He had built with great passion. He had a certain kind of conviction in his heart about his God. He knew his God. That is the reason why he had built this temple with great passion, and that is the reason why he built that temple ornately. It was one of the most beautiful temples built in those times, because Solomon had a kind of understanding in his heart. He says, if we go back to chapter number 2 of the same book, the Second Chronicles chapter number 2, verse number 4, he is talking to, he sent then Solomon sent to Hiram, king of Tyre, saying, behold, I am building a temple for the name of the Lord my God, to dedicate it to him, to burn before him sweet incense, not ordinary incense. It is sweet incense for the continual showbread, for the burnt offerings morning and evening, on the Sabbaths, on the new moons, and on the set feasts of the Lord our God. This is an ordinance forever to Israel. He is declaring that he is going to build a temple for the Lord. Hiram was the ruler of the region called Tyre, wherein different kinds of gods were being worshipped. If we go on to the next verse, he goes on speaking to Hiram, saying that, and the temple which I will build will be great. He says it is not going to be an ordinary temple. It is a temple which is going to be great. For he gives two reasons there. He gives two reasons. Rather, I should say that while he is speaking to Hiram, he is taking this opportunity to share few things about his God, because that area, that region was having different gods being worshipped. He wants to tell those people through Hiram about his God. He says the reason why he is going to build a great temple for his God is because for our God is greater than all gods. He is telling Hiram, you may be having many gods in your region, but our God, or the God whom I believe, or God who is my God, is greater than all the other gods. He is greater than all the other gods. There is no one as great as my God. There is no one as great as my God. That is what he is trying to tell. Yes, my dear beloved, our God is the greatest God. There is no God, there is none like him. He says there is none like him. No one is like our God, because he is a mighty God. And further he says, if we go on, he says, but who is able to build him a temple, since heaven and the heavens cannot contain him? My God is such a mighty God that the heaven and the heavens cannot contain him. No, nothing can contain him. This temple what I am building should be great, and it may not be sufficient, because my God is such a big God, such a mighty God, that even the heaven and the heavens cannot contain him. In what way can I contain such a mighty God in this small temple what I am trying to build? But still, because God has ordained me, God has desired, and God has instructed me to build a temple, I will build a great temple for him. So he ornately designs that temple and he builds it for the Lord. And after saying these words, he immediately says, who am I then that I should build him a temple? He humbles himself there immediately, just like Father the Son. David always humbled himself in the presence of his God, and likewise even Solomon, as soon as he explains the greatness of his God to Hiram, he says, who am I then that I can build a temple for the Lord? Oh, my God is greater than any other God, and even the heaven and the heavens cannot contain him.
and it is, how can I contain him? What am I that I can build a temple for such a mighty God? But still, he gratefully acknowledges the kind of privilege the Lord hath given to Solomon through the covenant what he had made to David. That is the reason why he humbles himself and says, what a privilege God has given to me. What a privilege God has given to me. And when he completes that temple, he is ecstatic. Because he is ecstatic in his heart, he starts worshiping God. He makes this dedication prayer and he says, what a mighty God I serve. And then if we go to verse number 14 of chapter number 6, verse number 12, then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all of the assembly and spreads out his hands, and then he kneels before all the assembly of Israel. It was unusual. As soon as the feeling of satisfaction, feeling of a great ecstasy sinks into his heart, he remembers all the promises what God had given to him, and he says, what a privilege God has given to me. And out of that gratitude, being a king, he stretches out his hand, and then he starts kneeling down in the presence of God. It is unusual for a king to kneel down before someone, that too in front of his own people. It is something which a king would never do, because kneeling down means submitting themselves or acknowledging someone as an authority superior than what he is. But still, out of reverence and out of love towards God, he doesn't mind, or rather he instantaneously kneels down and starts praying and praising God. Beloved, when he kneels down, he had set an example. Rather, all the others or people who were there around him were so encouraged to acknowledge God in that manner. Our actions should be encouraging to those people who are around us when we are worshipping God. Our very act, our every word should be encouraging. Our every act in the presence of the Lord should be encouraging to others who are around us to worship and acknowledge God in the way Solomon had acknowledged God. Being a king, he did not mind to kneel down before such a mighty God, because he knew what his God was. That is the reason why he knelt down. It would have been unusual for any other king, but for Solomon it was not unusual. It was an act of reverence. So, beloved, when we are in gratitude to the Lord for what God has done in each one of our lives, we should bow down before the Lord. We should come down with reverence and worship the Lord. And then and after he kneels down in the presence of God, he speaks these words, verse number 14 and verse number 15. When he says that when he is speaking these words, he gives rather 4 wonderful reasons why he is worshipping God. He gives 4 wonderful reasons why he is worshipping God. First thing he says is, he is a God to keep his covenant. You keep your covenant. That is what he is saying in verse number 14. There is no God in heaven or on earth like you. The reason is, the first reason he says is, who keeps your covenant. He is a God who keeps his covenants. Yes, beloved, this was a covenant what God hath made with his father. He hath made a covenant with his father. If we go to 1 Chronicles chapter number 17 verses 11 and 12, there you can find that God hath made a covenant with David, saying that you will not build this temple, but your son will build this temple, and I will establish his throne forever. That is what is the covenant what God makes with David. That is the reason why he is remembering that particular covenant at the dedication service. He says,
you have made a covenant and you are a God who keeps your covenant. Yes, beloved, God hath made a covenant with each one of us that He is going to be with us. He is going to be with us all through our life. In Telugu it says, Mudimi vatsu varaku ninnu ettukonu vadanu nene. What a wonderful word. He says, oh my dear beloved, even till the last, even unto eternity, He is the one who is going to be with us, because He had made a covenant on the cross. He came to this world as Emmanuel God. Emmanuel, God is with us. He is there with us in this world and even unto eternity. That is a covenant He made on the cross of Calvary with us. That is the reason why He keeps His covenant. He is a God who keeps His covenant. Whatever we are, wherever we are, we may not be many a times faithful, or we may not be worthy enough of having God keeping His covenant with us, but still He is a God who keeps His covenant. That is the reason why we should praise God. Solomon is remembering the covenant what God hath made with his father, and he says, you are a God who keeps His covenant. You are a God who keeps His covenant. That is the first thing he is telling about his God. The second thing he says is, you keep your mercy with those who walk before you with all of their hearts. You are a God who keeps His mercy with those who walk before you with all of their heart. In this scripture, in this particular context, mercy here connotes loyalty. Mercy connotes loyalty. It means God is faithful to His servants whenever we follow Him with all of our heart. Actually, even if we go into our today's situation, there may be times wherein we have been unfaithful. There may be times we were not that loyal as we were ought to be to our Lord. But still, His mercy never left us. His loyalty, I would again say, here mercy connotes loyalty. Loyalty. He is loyal to each one of us. He is loyal to each one of us. He is a God who never fails in His loyalty towards us. That is the reason why we got to praise God. We got to worship God. What a God we serve. Though many a times we may not be loyal, many a times we may not be that worthy enough to be shown loyalty, but still God is the one who is showing loyalty irrespective of our situation. That is the reason why we got to worship God and praise God. He is always loyal to those people who follow or walk before Him with all of their heart. Our heart may not be totally walking with the Lord, but still He is loyal to us. That is the reason why we got to worship God. We got to praise God. And that is the reason why Solomon is praising and worshiping God. Solomon is praising and worshiping God. My dear beloved, how much are we worshiping God and praising God? Worshiping and praising God is an integral part of our life, and that is the reason why we got to do it constantly. And the third thing he says is, that is a wonderful verse. In verse number 15, he says, the third thing he says there is, kept your promise spoken with your mouth. What a wonderful verse. He has kept His promise which was spoken through His mouth. He is a God who keeps His promises, or He is a God who keeps His who fulfills His promise, which have been promises which have been spoken out of His mouth. In other words, He is acknowledging that God had spoken this particular covenant or promise to my father, and loyally He has fulfilled it in my life this day. This day He has fulfilled the covenant what He had spoken out of His mouth. Every promise what God had spoken out of His mouth are trustworthy. The Bible says they are yea
and amen. Every promise what God's mouth had spoken are going to be fulfilled in each one of our life. Yes, so every word, every promise what God had spoken out of his mouth shall come to pass, because our God is a God who fulfills his promises. Our God is a God who keeps his promises. Every word what has come out of his mouth shall surely come to pass. That is the reason why we got to praise God on that particular day. The promise what God hath made, or the covenant what God hath made with David had come to pass, and that is the reason why we got to worship. He was worshiping God. In the same way, every promise what God hath made for us will definitely come to pass. And especially, I would like to make this point: every promise what hath been made to our parents shall come to pass in each one of our life. Yes, my dear beloved, I always say this: what all I am today, it is because of two reasons. One is God's grace, and the other is my mother's tearful prayers. Every promise what God hath made to my mother regarding me are coming to pass in my life. I lead a blessed life only because of those promises what God hath made in her life towards my life. And those promises are coming to pass in my life today. Yes, beloved, our parents are blessed parents. Today, each one of us lead a blessed life. It is because all the promises what God hath made, or covenants what God hath made with our parents, are coming to pass in our life. They are bearing fruit in our life. That is the reason why we live such a wonderful life. Apart from the blessings what God had given to us directly, these blessings what God had given to us through our parents are also bringing fruit. In fact, they bear more fruit than what they bear more fruit in our life. That is the reason why we got to praise God. And then lastly, he says, he keeps his promise. He is a God who keeps his promises through his hands. This is a wonderful statement. He is a God who keeps his promises through his hands. If we look at the way Solomon had built this temple, he hires people. Phoenician people to build this temple, because Phoenician people were very skillful and they had great craftsmanship during those days. That is the reason why he hires those Phoenician people to build this temple, because as I said earlier, he wants a wonderful temple to be built for the Lord. So he hires these people, the Phoenician people, and these people build and complete this temple. The reason why he hires these people is, these people are the people who are going to build the temple, he had a deep conviction or deep faith that it is the hand of the Lord which is going to lead them and help them in completing the temple. He acknowledges it there. These are the Phoenician people who had built a palace for King David. So he knew the craftsmanship of those people. That is the reason why he hires those people. Though he hires those people physically, spiritually he knows that the success of that particular project, or the success of building the temple, is directly in the hands of the Lord. That is the reason why he says, you have fulfilled the promise with your hands. In other words, he is saying, these people might have built this temple, God, but it is you who have built this temple for your sake. Yes, beloved. Yes, beloved. He is a God who keeps his covenant. He is a God who keeps his mercies.
He is a God who keeps His promises spoken out of His mouth. And finally, He is a God who keeps His promises through His hands or by His hands. In other words, He builds His promises in our life, not just by mouth, but by His own hands. In other words, He builds our lives. He protects our lives. He fulfills every desires of our life through His hands. His hands are making our life. That is the reason why we got to worship God. Such a mighty God He is. That is the reason why we got to worship God. That is the reason why King Solomon is saying these wonderful words in verse number 14 and 15. Beloved, our God is a mighty God. That is the reason why we got to praise God and worship God. We got to worship God and be ecstatic in His presence for all that what He has done. That mighty God, which heaven and the heavens could not contain, through Jesus Christ and through that wonderful sacrifice on the cross of Calvary, has made our heart a dwelling place. He has made our heart a dwelling place. That is the reason why we got to worship and praise God and acknowledge God's wonderfulness in our life with a grateful heart and with a grateful mind. Let us all worship God and praise God for what He is in our life. He is a God of wonderful characters. He keeps His covenants. He keeps His mercies. He keeps the promises what have been made out of His mouth. And He is a God who keeps His promises with His hands. He keeps His promises with His hands. What a wonderful God we serve. What a wonderful God we serve. Shall we praise God? May the Lord bless this word. Amen. జీవంగల కృపగల నా తండ్రి, మరొకసారి నీ సన్నిధికి రావడానికి ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అవును ప్రభా, గొప్ప దేవా, సర్వోన్నతుడా, సర్వాధికారి దేవా, సర్వశక్తివంతుడైన దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజానటువంటి దేవానికి స్తోత్రం తండ్రి. సమస్తముని సృష్టించి సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి దేవానికి స్తోత్రం ప్రభా. నాయన, నీ కృపలో మా జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. నాయన, నువ్వు నమ్మకమైనటువంటి వాడు, పరిశుద్ధుడు, యథార్థవంతుడు తండ్రి, నీకు స్తోత్రములు. నాయన, నీ కృపా కనికరంలో మా పట్ల మెండుగా కనపరుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. వాగ్దానం చేసి దాన్ని నెరవేర్చేటువంటి దేవుడిగా ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా, మా జీవితాల్లో వ్యక్తిగతంగాను, కుటుంబంగాను, సంఘంగాను చేస్తున్న చేయబే ప్రతి మేలుని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అవును ప్రభా, నాయన నీకు స్తోత్రం తండ్రి. నాయన నీకు స్తోత్రం తండ్రి. నాయన ప్రభా, ప్రభావం కలిగినటువంటి దేవానికి స్తోత్రం తండ్రి. రాజులకు రాజా, ప్రభువులకు ప్రభా నీకు స్తోత్రం తండ్రి. నాయన ప్రభా, నీవే నీ కృపలో నీ కార్యములు చేసేటువంటి దేవుడు కనుక నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. పరిశుద్ధుడా, యథార్థవంతుడా, నమ్మకమైనటువంటి వాడానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. గతించిన వారంలో కాలంలో జీవితంలో మీరు మాకు చేస్తున్న చేయబే ప్రతి మేలుని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మమ్మల్ని, మా కుటుంబాలని, మా సంఘాన్ని, సహవాసాన్ని కాపాడి భద్రపరుస్తూ ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. నీ యొక్క గొప్ప దేవుడు మాకు తండ్రిగా ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. మా సార్వభౌముడుగా, సర్వాధికారిగా, సర్వోన్నతుడిగా ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని చేసుకున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా నాయన, నీ మహిమని సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి మా కోసం నాయన దాసుని స్వరూపము దాల్చి తండ్రి, నాయన మా పాపాన్ని మోసుకుని పోయేటువంటి గొర్రెపిల్లగా ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. నాయన, నువ్వు ఇచ్చినటువంటి మహిమని మానవుడు పాపం చేసి పోగొట్టుకుని ఉండగా తండ్రి ప్రభా, తిరిగి నీతో సమాధానపరచుకునడానికి ప్రభా తండ్రి, తిరిగి ఆ మహిమలో మమ్మల్ని చేర్చడానికి తండ్రి ప్రభా నాయన, క్రీస్తుకు వారసులుగా మమ్మల్ని చేసి పరలోక స్థానంలో క్రీస్తు కూడా మమ్మల్ని నిలబెట్టుకుంటూ కొరకు ప్రభా, నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని చేసుకుంటూ తండ్రి, నీ రక్తాన్ని, నీ శరీరాన్ని అర్పించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. నువ్వు చేసినటువంటి శిలువ కార్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. నాయన మా పక్షంగా ప్రభా యుద్ధము చేసి
నాయన జయించినటువంటి దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. మా యొక్క శిక్షని నీవు భరించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. పాపం ఎరుగని నీవు మా నిమిత్తము పాపంగా చేయబడినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభువా. నీ కృపలో తండ్రి మమ్మల్ని మా మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి పాపాన్ని శాపాన్ని కొట్టివేసినందుకు నీకు వందనాలు. మా మీద ఉన్నటువంటి అనిత్య మరణాన్ని కొట్టివేసినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. క్రీస్తులో ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. నీతి వస్త్రాన్ని మాకు ధరించి ఎప్పజేసినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. రాజులైనటువంటి యాజక సమూహముగా మమ్మల్ని చేసినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. పాపులైనటువంటి మమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా మార్చినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. ఇదిగో నా తండ్రి మరొకసారి మమ్మల్ని నీ పాద సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ ఉండగా ప్రభా నాయన మాలో మా ద్వారా నాయన నీ కార్యాన్ని జరిగించమని అడుగుచున్నాను. నువ్వు మయంపరచబడమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. నాయన ప్రభా ఇంపైన సువాసనగా నీ కొరకు మా జీవితం ఉండడానికి సహాయం, మా జీవితంలో నిన్ను మయంపరుస్తూ గణపరుస్తూ స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ అంతవరకు ఉండడానికి సహాయం చేయమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.
your troubles on. Jesus will see you through. Sing when the day is bright. Sing through the darkest night every day. On the way, let us sing, sing, sing. ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రము. దేవుని వాక్యం మనం చూసుకుందామండి. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి సామెతలు 3వ అధ్యాయము 5, 6 వచనాలు చూసుకుందాం. బుక్ ఆఫ్ ప్రొవర్బ్స్ 3rd chapter 5th and 6th verse. సామెతలు 3వ అధ్యాయము 5వ వచనం 6వ వచనం. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుము. నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము. అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళం చేయును. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా తండ్రి, కనికరంగల రాజా, కృపామయుడా, కరుణా సంపన్నుడా, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా ప్రాణానికి ఆయుష్ మూలమైన తండ్రి, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టుజాలని దేవుడివి, పరిశుద్ధుడు తండ్రి, నిత్యము పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని కోట్లాదికుల దూతలతో కెరూబులు సెరూబులతో తండ్రి దేవా ఘనపరచబడుతున్న తండ్రి, దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నీ వంటి వాడి దేవుడు ఎవరు లేరు నాయన. నువ్వు మహాత్యం కలిగిన దేవుడివి దేవా, దీర్ఘశాంతం కలిగిన దేవుడివి, కనికరం గల దేవుడివి, విస్తారమైన కృపాసత్యాలు గల దేవుడిని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నశించిపోయిన మమ్మల్ని అద్వితీయ కుమారుని ద్వారా మాకు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. అంతేకాదు నాయన, నీ ఆత్మచేత మమ్మల్ని ముద్రించారు, నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని చేసుకున్నారు, దాన్ని బట్టి వందనాలు. ఈ లోకంలో జీవించడానికి నీ ఆత్మను మాలో ఉంచారు, నడిపించడానికి, త్రోవ చూపించడానికి. అదేవిధంగా నీ వాక్యం మాకు దయచేశారు తండ్రి దేవా. నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరచడానికి దేవా, నీ యొక్క మార్గాల్లో మేము నడవడానికి ఈ వాక్యం మాకు ఉపదేశం చేస్తూ మమ్మల్ని నడిపిస్తుంది, దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. దేవా, ఈ సమయంలో నీ సన్నిధి కోరి నిలిచి ఉండగా తండ్రి, నీవే సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవ, నీ నడిపింపు దయచేయండి. ఈ వాక్యం ద్వారా నాతో మాతో అందరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం. ఈ వాక్యం జీవము గలది కాబట్టి నాయనా దేవా, నీ జీవవాక్యం ద్వారా తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు సంధించబడి నిన్ను ఎరిగిన వారు ఎరుగుటకు, ఎరిగిన మేము ఇంకా నీకు సన్నిహితంగా జీవిస్తూ క్రీస్తు స్వారూప్యంలో దేవా మార్చబడుతూ రూపాంతరం చెంది ముందుకెదురుకు సహాయం చేయమని అడుగుతున్నాం. దేవా, మీరే సహాయం చేసి నడిపించమని, నీ వాక్యం ద్వారా మా అందరితో మీరు మాట్లాడమని యేసు నామములో బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మహారాజైన సొలొమోను ఈ యొక్క సామెతలు మనం చూసినప్పుడు 3వ అధ్యాయంలో ఏమంటాడంటే, నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుము. నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారముకు ఒప్పుకొనుము. అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళం చేయును. మన త్రోవలు సరళం చేయడానికి దేవుని వాక్యంలో ఏముందని, దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకున్నాక నీ పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచి ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారముకు ఒప్పుకొనుమా. అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును. Lean not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. దేవుడు మన యొక్క మార్గాలు, మన త్రోవలు మనకు చూపించాలి, మనం నడిపించాలని దేవుని యొక్క ఆశయం ఉన్నది. మన జీవితాల్లో మనం చూసినప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ జీవితంలో, మన ఈ యొక్క జీవితంలో ఈ లోకంలో ఉన్నాం, మనకు డైరెక్షన్ చాలా ప్రాముఖ్యం అండి. మనం ఏ త్రోవలో వెళ్తున్నాం, ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నాం, అది మనకు ప్రాముఖ్యం. సాధారణంగా మన పిల్లలు ఒక 10th క్లాస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏ యొక్క డైరెక్షన్ లో వెళ్ళాలో చాలా వాళ్ళకి ఎన్నో స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి. ఆర్ట్స్, సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, కామర్స్, బిజినెస్, ఇవన్నీ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడ డైరెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి, అక్కడ ఏ డైరెక్షన్ లో వాళ్ళు వెళ్ళాలి. సో మనం ఒకసారి సైన్స్ చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఎందుకుంటే సైన్స్ మన యొక్క అంటే
ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లోడు సైన్స్, మన పిల్లలు సైన్స్ ఎన్నుకున్నప్పుడు, ఆ స్ట్రీమ్ ఎన్నుకున్నప్పుడు అది గమ్యం, ఆ యొక్క మార్గంలో ఉన్నారు కాబట్టి, ఆ యొక్క దిశలో ఉన్నారు కాబట్టి, వారి ఆలోచన కూడా మనం తీసుకున్న దిశను బట్టి, మనం తీసుకున్న మార్గాన్ని బట్టి మన ఆలోచన కూడా ఉంటుంది. అంటే వేరే విషయాల్లో కూడా ఆలోచన ఉంటుంది, కొద్దిగా అవగాహన ఉంటుంది, వేరే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని, ఆర్ట్స్ కానీ, కామర్స్ కానీ, మ్యాథ్స్ ఇవన్నీ. కానీ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి వారి యొక్క ఆలోచన కూడా ఆ యొక్క దిశలోనే ఉంటుంది. అవర్ థింకింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డైరెక్షన్ వి టేక్. మనం ఏదైతే మన గమ్యం ఉన్నదో, ఏదైతే మార్గంలో మనం ఉన్నామో, మన యొక్క ఆలోచన కూడా దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫ్యూచర్ మనకి ఏంటవుతుందో తెలియదు, మన నెక్స్ట్ క్షణం ఏమైతుందో మనకు తెలియదు, మరో క్షణం ఏమైతుందో తెలియదు. కానీ మనం ఆలోచిస్తాం, ఒక సరైన ఒక మార్గం ఎన్నుకుంటాం, ఆ మార్గంలో వెళ్తాం, మన ఆలోచన కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు కూడా ఆయన ఇదైతే భౌతికంగా మనం ఇలా డిసిషన్స్ ఇలా ఆలోచించి ఒక డైరెక్షన్ లో వెళ్తా ఉంటాం. మన జీవితాల్లో, వ్యక్తిగత జీవితం కానీ, మన యొక్క పిల్లల జీవితాల్లో కానీ, ఇలా మనం వాళ్ళకి ఒక డైరెక్షన్, ఒక దిశ చూపిస్తా ఉంటాం, ఒక త్రోవలో వెళ్ళడానికి చూపిస్తాం. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా మనం తెలియపరుస్తాం. తెలియనప్పుడు ఇతరులు కూడా మనం సంప్రదించి అది ఏ మార్గం మంచిదో మనం తీసుకెళ్ళాలనుకుంటాం. ఇది భౌతికంగా చేసేది. మనం ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో మనం చూసినప్పుడు, ఇది శరీర సంబంధమైంది ఏదైతే చెప్పాను, ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో మనం చూసినప్పుడు మనం ఎలా ఉంటుందంటే, యేసు ప్రభుని ఎరగని వ్యక్తి, ఒక యేసు ప్రభుని ఎరగని వ్యక్తి, యేసు ప్రభుని విశ్వసించిన వ్యక్తి, యేసు ప్రభుని అంగీకరించిన వ్యక్తి ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకని మార్గం సామెతల్లోనుంది, ఒకని మార్గము వానికి అది వాడి దృష్టికి ఎలా ఉంటుందంటే అది యథార్థంగా ఉంటుందంట. వాడి దృష్టికి యథార్థంగా కనపడుతుంది, కానీ తుదకది మరణానికి చేరుస్తుందా. అయినను అంటే ఒకని మార్గం వాని దృష్టికి సరైనదిగా ఉంది, ఒక మార్గం వాని దృష్టికి సరైనదిగా ఉంది కాబట్టి వాడు ఏమనుకున్నాడు, అది కరెక్టే అనుకుని వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు దాని మార్గంలోకి. అయినను అది తుదకది మరణానికి వాడికి తీసుకెళ్తుందని మనం చూస్తాం. ఎందుకు ఒకరి మార్గం వాడి దృష్టికి ఎందుకు అలా కనబడుతుందంటే, నరుని యొక్క మనం ఇర్మియాలో మనం చూసినప్పుడు, ఇర్మియా గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో చూస్తే, సమస్త మనుషులకి మనం అందరికి చూసినప్పుడు మనుషుల యొక్క నరుల యొక్క మార్గం ఏర్పరచుకుంటాం వాడి వశంలో లేదు. ఒకసారి ఇర్మియా చూద్దామండి. ఇర్మియా 10వ అధ్యాయము మనం 23వ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, యెహోవా తమ మార్గం నేర్పరుచుకునుట నరుల వశంలో లేదని. నరుల వశంలో తమ మార్గం, ఏదో మంచి మార్గం వెళ్ళాలన్నా నరుల వశంలో లేదని. మంచి మార్గంలో వెళ్ళాలి, నరుల వశం లేదని. మనుషులు తమ ప్రవర్తన యందు సన్మార్గమును ప్రవర్తించుట వారి వశంలో లేదని నేను ఎరుగుదు. ఇర్మియా అంటున్నాడు, ఇర్మియా ప్రవక్త ఏమంటున్నాడు, నేను ఎరుగుదును. ఒకటేమెరుగుందని అంటున్నాడు, మనుషులు తమ మార్గం నేర్పరచుకునుట, మంచిగా ఏర్పరచుకుందామని వాడి వశంలో లేదు. తర్వాత మనుషులు తమ ప్రవర్తన యందు సన్మార్గముగా ప్రవర్తించుట కూడా వాడి వశంలో లేదని నేను ఎరుగుతున్నాను. ఎందుకు వాడి వశం, నరుల యొక్క వశంలో ఎందుకు ఒక సన్మార్గంలో వెళ్ళాలని ఎందుకు లేదంటే, ఈ యుగ సంబంధమైన దూత, ఈ లోకంలోని యుగ సంబంధమైన దూత వారి యొక్క మనోనేత్రాలకి గుడ్డితనం కలిగజేసింది. అపోస్తలుడైన పౌలు 2 కొరింథీయుల పత్రికలో 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం అంటాడు, ఈ యుగ సంబంధమైన దూత మనుషుల యొక్క అవిశ్వాసుల యొక్క మనోనేత్రములు అది గుడ్డితనం కలుగజేసింది. కాబట్టి యేసు ప్రభు యొక్క సువార్త, ఆ ప్రకాశం అది ప్రకాశం వాళ్ళ కన్నులకి, వారికి ప్రకాశవంతంగా అది లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి వాడు అట్లా గుడ్డితనం వాడికి కలిగజేశాడు. అందుకే ఒకని మార్గం వాని దృష్టికి అదేమో యథార్థంగా కనిపిస్తుంది, అది బాగానే ఉందని కనిపిస్తుంది, కానీ దాని ఎండ్ వచ్చి ఏమైంది, మరణానికి, తుదకది మరణంకే చేరుతుందట. అంటే వాడు ఏ మార్గంలో ఉన్నాడు, ఒక యేసుప్రభుని అంగీకరించిన వ్యక్తి, యేసుప్రభుని ఎరగని వ్యక్తి ఏ మార్గంలో ఉన్నాడని, మరణ మార్గంలో ఉన్నాడు, మరణం యొక్క డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు, మరణం యొక్క దిశలో ఉన్నాడు. సో మరణం యొక్క దిశలో ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది, వాడు ఆలోచనలో కూడా పాప ఆలోచనలే. ఎందుకంటే మరణ మార్గంలో ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు ఆలోచనలు కూడా పాప ఆలోచనలోనే వాడు ఉన్నాడు. కానీ దేవుడు అలా వదిలేయండి. అలాంటి మానవుని దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించాడు. ప్రేమించి దేవుని యొక్క ఇష్టం ఏంటంటే
వాడు పాపంలో ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు ప్రేమించి ఈ పాపంలో ఉన్నాడు కాబట్టి పాపం వల్ల వచ్చే జీతం మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవం. దేవుడు చూడండి, మరణ మార్గంలో ఉన్నాడు, పాపం యొక్క ఆలోచనలో ఉన్నాడు, మరణ మార్గంలో ఉన్నాడు, కానీ పాపం యొక్క వలన వచ్చే జీతం మరణము, అయినా దేవుని కృపావరం క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవం. అంటే నిత్య జీవం రావడానికి ఆ మార్గం దేవుడు కనికరించి యేసు ప్రభుని ఈ లోకాల్లో పంపించాడు. యేసు ప్రభు. సో మరణ మార్గం ఉండేవాడు నిత్య జీవం మార్గంలోకి రావడానికి యేసు ప్రభు ద్వారా ఆ ఏర్పాటు దేవుడు ప్రేమించాడు. అందుకే దేవుడు అంటాడు, సమస్త మనుషులకు రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. సమస్త మనుషులకి, ఎవరైనా సరే వాళ్ళందరికీ రక్షణకరమైన దేవుని కృప ప్రత్యక్షం అవ్వాలని యేసు ప్రభుని ఈ లోకంలో పంచాడు. మరణ మార్గంలో ఉండేవాడిని జీవ మార్గంలోకి నడిపించాలని దేవుని యొక్క ఆశయం ఉంది. దేవుని ప్రేమ అంత గొప్పది. అందుకే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే, యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో వచ్చి ప్రకటిస్తున్నప్పుడు, పరలోక రాజ్యం సమీపంగా ఉంది, మారు మనసు పొందుడని చెప్పుచూ ప్రకటించుచూ ఉండేది. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పరలోక రాజ్యం సమీపంగా ఉంది, మారు మనసు పొందండి అని చెబుతూ ఆయన వచ్చాడు. నేనే మార్గం, నేనే సత్యం, నేనే జీవం అని యోహాను సువార్త 14:6 మనం చూస్తాం. 14:6 ఆయనే మార్గం అయినాడు, ఆయనే మార్గం, ఆయనే జీవం. అంటే మరణ మార్గంలో ఉండే వారికి ఆయన మార్గం చూపిస్తున్నాడు జీవ మార్గంలోకి రావడానికి, జీవ మార్గంలో దాటించడానికి, మార్గం నుంచి జీవ మార్గంలో రావడానికి ఆయన మార్గమై ఉన్నాడు, ఆయనే సత్యమై ఉన్నాడు, ఆయనే జీవమైనాడు. అంటే ఎవరైతే యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తారో ఈ మరణ మార్గం నుంచి జీవ మార్గంలోకి వాళ్ళు రాగలుగుతారు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ యొక్క మరణ మార్గం నుంచి జీవ మార్గంలోకి రావాలి, యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన అదే అంటాడు, పరలోక రాజ్యం సమీపంగా ఉన్నది, మీరు మారు మనసు పొందండి, మారు మనసు పొందండి, రిపెంట్, మారు మనసు పొందండి. ఏంటంటే నువ్వు మరణ మార్గంలో ఉన్నావు, ఆ మార్గంలో వెళ్తా ఉన్నావు, యేసు ప్రభువు నీ గురించి వచ్చాడు కాబట్టి ఈ లోకంలో వచ్చాడు, నీ పాపం, మన శాపం, శిక్ష యావత్ ఆయన భరించాడు, ఆయన మన గురించి ఆయన చనిపోయాడు. ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు విశ్వసిస్తారో ఈ ఈ వాక్యం, ఈ సువార్త వింటారో, ఈ మరణ మార్గం నుంచి ఏం చేయాలా, ఒక్కసారి 360 degrees వెనక్కి తిరిగి ఈ జీవ మార్గంలోకి రావాలి. యేసు ప్రభువుని అంగీకరించినప్పుడు మరణ మార్గం నుంచి వాడు జీవ మార్గంలోకి వాడు దాడతాడు యేసు ప్రభువుని. దేవుడు ఇంత గొప్ప ఏర్పాటు మన గురించి ఆయన యేసు ప్రభు ద్వారా, తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభు ద్వారా మనకు అనుగ్రహించాడు. ఒక మార్గం నుంచి ఇంకో మార్గానికి దేవుడే. అంటే ఈ లోకంలో నరులు వారి వశములు లేదు, మంచి సన్మార్గంలో నడక వారి వశములు లేదు, అది మనం చూచాం. కాబట్టి ఇలాంటి మరణ మార్గం నుంచి జీవ మార్గానికి మనల్ని తీసుకెళ్ళడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. కాబట్టి ఎవరైతే క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నాడో వారు నూతన సృష్టి, వారి నూతన సృష్టి. మనం చూస్తాం క్రీస్తు యేసునందు వారు నూతన, పాతివి గతించిన సమస్తం కొత్త వాయన. ఆ మార్గం మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ మార్గం మారిపోయింది కదా, 2 కొరింథీ 5:17 చూస్తాం. ఆ మార్గం మారిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు జీవ మార్గంలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు జీవ మార్గంలో నడుస్తా ఉన్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం ఆలోచనలు, మన దేవుళ్ళు ఎదుగుతా ఉన్నాం జీవ మార్గంలో. మన ఆలోచనలు కానీ మన తలంపులు ఎలా ఉంటాయి, జీవ మార్గంలో కంటే ఆలోచన మారుతుంది. ఎందుకంటే వాక్యం ద్వారా మనం దేవుళ్ళు ఎదుగుతా ఉంటాం కాబట్టి, వాక్యం ద్వారా. కానీ మన దిన జీవితంలో మన స్కూల్స్కి వెళ్ళినా, కాలేజీకి వెళ్ళినా, మన పని చోట్ల అంతా ఏముంటుందో సహవాసం వేరే వాళ్ళతో ఉంటుంది. అయినా కూడా మనం ఇది వరకు మరణ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు జీవ మార్గంలో ఉన్నావు కాబట్టి మన ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి, మన ఆలోచనలు మారుతాయి కాబట్టి, నూతనం అయినాం కాబట్టి, ఆలోచనలు మారుతాయి కాబట్టి వి ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్ దేర్. అక్కడ మనం ఉండలేం, మనం ఆయా సహవాసంలో ఉండలేం. మన ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి, జీవ మార్గంలో ఉన్నా కాబట్టి మన ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి, ఎప్పుడు వాటి నుంచి బయటకు వెళ్దామా, దేవా ఎప్పుడు నన్ను ఇక్కడి నుంచి తప్పించు అన్నట్టుంటది. ఏదైతే మన ఆయాస్కరంగా ఆ యొక్క సహవాసంలో ఎప్పుడు, అంటే ఈ లోక సహవాసంలో ఉన్నప్పుడు, దేవుడి అన్యుల మధ్య మనం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు బయటకు వద్దామా అంటే, ఎందుకంటే వారి యొక్క తలంపులు, వారి ఆలోచనలు వేరేగా ఉంటాయి. మనం జీవ మార్గంలో ఉన్నాం కాబట్టి మన యొక్క ఆలోచనలు వేరేగా ఉంటాయి. వెంటనే మనం ఏమనుకుంటాం, ఎప్పుడు బయటపడదామా అంటాం. మనం ఎంతగానో అక్కడ మనం ఎంజాయ్ చేయలేం, మనం ఆనందించలేం, మనం ఎప్పుడు బయటపడదామని. దేవుడు ఈ యొక్క మార్గాన్ని మన గురించి ఏర్పరిచాడు. అందుకే ఎవరికి వాళ్ళ త్రోవలు సరళం చేయగలిగితే, దేవుడు ఏమన్నాడు, మీ త్రోవ నేను సరళం చేస్తా అన్నాడు. ఎవరికి సరళం చేయగలిగితే, ఎవరైతే ఆయన బిడ్డలై ఉంటారు. ఆయన బిడ్డలకి, యేసు ప్రభు బిడ్డలై ఉన్నందుకు మనం యేసు ప్రభు బిడ్డలం కాబట్టి ఆయన
ఈ యొక్క వాగ్దానం మనకు దయచేశాడు. ఏం చూసుకున్నాం మనం అక్కడ? అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళం చేయును. ఇది ప్రామిస్, ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. ఆయన బిడ్డలకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. మన త్రోవలు హీ షల్ డైరెక్ట్ అవర్ పాత్స్. మన త్రోవలు ఆయన సరళం చేస్తాడు, ఆయన నడిపిస్తాడు. ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి! సర్వశక్తి గల దేవుడు, సమస్తం ఎరిగిన దేవుడు, మన భవిష్యత్ ఎరిగిన దేవుడు, సమస్తం ఎరిగిన దేవుడు మన త్రోవలు చూపిస్తే, ఆయనకు ముందుగా సమస్తం తెలుసు కాబట్టి ఆయన త్రోవలు చూపిస్తున్న ఆయన మీద మనం ఆధారపడుతూ ముందుకు వెళ్తాం. ఆ గొప్ప ప్రామిస్ మనకు దయచేశాడు. కానీ అక్కడ ఎవరికి అక్కడ 3 కండిషన్స్ పెట్టాడు, 3 కమాండ్స్ అక్కడ ఇచ్చాడు. ఏంటి? 1, ఈ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక, మన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనకూడదు. 2, మన పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు, దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచమంటున్నాడు. పూర్ణ హృదయంతో దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచమంటాడు. అంతేకాకుండా మన ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన ఒక అధికారంకు ఒప్పుకొను. మన ప్రవర్తన అంతటి యందు ఈ 3 దేవునిలో ఉన్నాం మనం. దేవుడు మనకి డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి, మనకు త్రోవ చూపించాలి. దేవుడు మన విషయాల్లో మనం ప్రార్థిస్తున్నాం, దేవుడు ఒక డైరెక్షన్ మనకు చూపించాలన్నప్పుడు దేవుడు అక్కడ ఏం చెప్పాడంటే, మన స్వబుద్ధిని మనం ఆధారం చేసుకోకూడదు. మన పూర్ణ హృదయంతో దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచాలి. అంతేకాదు మన ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారానికి మనం ఒప్పుకోవాలి. దేవుడు మనం చూస్తే ఎప్పుడైతే ఇది చేశామో, మనం ఎప్పుడైతే ఇలా మనం జీవించినప్పుడు దేవుడు మనకి డైరెక్షన్ చూపిస్తాడు. మన జీవితాల్లో దేవా నేను ఏం చేయాలన్నప్పుడు దేవుడి మీద ఆధారపడినప్పుడు ఆయన మనకు డైరెక్షన్, ఒక త్రోవ చూపిస్తాడు, ఒక మార్గం మనకు చూపించేవాడు అన్నాడు. ఎవరికి మనకు డైరెక్షన్ ఏమన్నాడు? డైరెక్షన్ ఎవరికి చూపిస్తాడు అన్నాడు దేవుడు? మనం లీన్ నాట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోవద్దు, దాని మీద నువ్వు ఆధారపడద్దు. నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోనకూడదు. ఎందుకంటే వై వి షుడ్ నాట్ లీన్ ఆన్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్? ఎందుకంటే మన తెలివి పరిమితమైంది, మన జ్ఞానం పరిమితమైంది. దేవుడు అపరిమితమైన జ్ఞానం కలిగేవాడు, సమస్తం ఎరిగిన దేవుడు. అలాంటి దేవుడు మనకు ఉన్నాడు కాబట్టి మన స్వబుద్ధిని మన యొక్క జ్ఞానం మీద, మన తెలివి మీద మనం ఆధారం పడకుండా మనం దేవుని మీద ఆధారపడుతూ ఉండాలి. స్వబుద్ధిని, మన సొంత బుద్ధిని ఆధారం. ఇంకోటి ఏంటంటే, చాలా సార్లు మనం ఏం చేస్తాం? దేవుని ఎరగినప్పుడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ, సెల్ఫ్ విల్, అంటే ఆత్మవిశ్వాసం అని అంటాం, అది ఉండాలంట. చాలా మంది పిల్లలకి అంటే మంచి చదువుకుంటా ఉంటారు, ఎగ్జామ్ రాసిన మంచిగా అరే సరే రాయలేదంటే ఏమంటారు? మన లోకరీతిగా వాళ్ళు ఏమంటారు? మన అన్యులు ఏమంటారు? అరే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, అప్పుడు ముందుకు వెళ్తామంటారు. లేదు, విశ్వాసులుగా యేసుప్రభుని అంగీకరించబెట్టిన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కాదు. అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ షుడ్ బి ఇన్ గాడ్. దేవా నాకు చదువుకోవడానికి కృప చూపించావు, మంచిగా నేను చదువుకున్నాను, ఇప్పుడు నేను పరీక్షకి వెళ్తున్నాను, నీ మీద ఆధారపడి నేను వెళ్తున్నాను, నీ యందు విశ్వాసం ఉంచి నేను వెళ్తున్నాను, నాకు సహాయం చేయి అని దేవుని మీద ఆధారపడి మన జ్ఞానం మీద మనం ఆధారపడడానికి లేదండి. మనం ఎంత అంటే నేను ఇంత బాగా చదివానని సెల్ఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. సాధారణంగా ఈ సెల్ఫ్ అనేది చాలా మనల్ని ఆ విశ్వాసులుగా కూడా కొన్నిసార్లు మనం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కి వెళ్ళిపోతాం. నేను చేయగలను, నేను ఒక్కడిని చేసుకోగలను అనేసి ఈ యొక్క తలంపులు మనల్ని అంటే దేవుడు మనకి మార్గం చూపించకుండా చేస్తాయి. దేవుని మీద దేవుడు చూపించే మార్గాన్ని ఇవి బ్లర్ చేస్తాయి, ఇవి ఆటంకపరుస్తాయి ఎప్పుడైతే మన సెల్ఫ్ మధ్యలో వస్తుందో. కాబట్టి దేవా నీ మీద నేను ఆధారపడుతున్నాను, నా సొంతం కాదు. ఐ వాంట్ టు లీన్ ఆన్ యూ, నాట్ మై ఓన్ అండర్స్టాండింగ్. నా తెలివి మీద, నా జ్ఞానం మీద నేను ఆధారపడిన అనుకుంటలేదు దేవా, నా స్వబుద్ధి మీద నేను ఆధారపడిన దేవా, నీవు నన్ను నడిపించావు. దేవుడు తప్పనిసరిగా నన్ను నడిపిస్తాడు. కాబట్టి అవర్ కాన్ఫిడెన్స్, మన యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ దేవుని మీద ఉండాలి. ఏదైనా చాలా మంది నేను ఇండిపెండెంట్ గా నేను చేయగలను అంటారు. లేదండి, యేసుప్రభు బిడ్డలు అంటే అన్యుల్లో యేసుప్రభు అంగీకరించిన బిడ్డలు అన్నారంటే, యేసుప్రభు అంగీకరించిన మనుషులు అలా అన్నారంటే ఓకే, ఇండిపెండెంట్ చేయగల. కానీ యేసుప్రభుని ఎరిగిన తర్వాత వీఆర్ డిపెండెంట్. మనం ఇండిపెండెంట్ కాదు, మనం వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ గాడ్. మనం డిపెండెంట్ ఆన్ గాడ్. అదే తోటి సహోదరులకు కూడా, విశ్వాసుల మీద కూడా మనం ఆధారపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే మన ప్రార్థన ఆటలు అవన్నీ మనం దేని విషయం వీఆర్ డిపెండెంట్, వీఆర్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ తోటి సహోదరులతో కూడా. అలాగా మనం దేవుల్లో, అందుకే మనం స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోకుండా ముందుకెళ్ళాలి. చాలాసార్లు ఇంకోసారి ఏమవుతుందంటే మనం ఇతరుల యొక్క సలహాలు తీసుకుంటాం, అన్యుల యొక్క సలహాలు తీసుకుని మన యొక్క ముందుకు వెళ్తా ఉంటాం. అది కూడా చేయకూడదు. మన స్వబుద్ధినే కాదు, ఇతరుల అన్యుల యొక్క సలహాలు, వాళ్ళ బుద్ధి కూడా మనం తీసుకుని మనం ముందుకు వెళ్దాం. వాళ్ళు చేశారులే ఏమైతుంది, నేను కూడా చేయొచ్చు అని కొన్ని విషయాల్లో
అట్లా కాంప్రమైజ్ అయిపోతే వెళ్ళిపోతాం. అదేమైతుంది, అది చూడటానికి ఎలా ఉంది, ఒకటి దృష్టికి అది సరిగానే ఉంది అది నాటు, కానీ తుదకి అది మరణానికి తీసుకెళ్తుంది. అంటే తుదకి మనకు నష్టపోవడానికే తీసుకెళ్తుంది. కాబట్టి దేవా నీ మీద నా బుద్ధి కాదు నాయన, ఇతరుల వాళ్ళు చేస్తున్నారులే నేను అలా చేయవచ్చు ఏమవదులే అని అనుకోడు. ఎందుకంటే తుదకు నాకు నష్టమే తీసుకొస్తుంది. కాబట్టి నీ మీద నేను ఆధారపడుతున్నానని దేవుని మీద సంపూర్ణంగా మనం ఆధారపడాలి. మనం ఒక యూదా రాజు గురించి మనం చూద్దామండి. ఎవరైతే తన సెల్ఫ్ విల్ గురించి, తన యొక్క సొంతగా తన జ్ఞానం మీద ఆధారపడి, తన యొక్క స్వబుద్ధి మీద ఆధారపడిన వ్యక్తి మనం చూద్దాం. ఒకసారి మనం మొదటి రాజులు 15వ అధ్యాయంలో చూస్తే, మొదటి రాజులు 15వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఆసా, యూదా రాజైన ఆసా మనం అక్కడ కనపడతాడు. యూదా రాజైన ఆసా గురించి మనం చూసినప్పుడు యూదా రాజైన ఆసా మనం అక్కడ చూసిన 15వ అధ్యాయం 9వ వచనం మనం చూస్తే, ఆశ ఎంత మంచివాడు చూడండి. ఆశ అక్కడ 9వ వచనం అంటారు, ఆశ యూదా వారి ఏలను ఆరంభించిన 9వ వచనంలో. కానీ అక్కడి నుంచి 11వ వచనం మనం చూద్దాం. ఆశ తన పితరుడైన దావీదు వలె యెహోవా దృష్టికి ఒకటి యథార్థముగా నడుచుకునేను. దేనికి కంపేర్ చేశారంటే ఆశని దావీదుతో ఆయన్ని కంపేర్ చేశారు. దావీదుతో పోల్చి దావీదు వలె యెహోవా దృష్టికి యథార్థవంతుడే, దావీదు వలె యెహోవా దృష్టికి యథార్థవంతుడే, అంత యెహోవా దృష్టికి యథార్థం. అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్న విగ్రహాలన్నీ, అక్కడ యూదా ఆ యొక్క స్థలం ఉన్న విగ్రహాలన్నీ ఆయన తొలగించినట్టు మనం చూస్తాం, విగ్రహాలన్నీ పడగొట్టినట్టు మనం చూస్తాం. అంతేకాదు అవ్వైన అక్కడ 13వ వచనం, మాయాక అసహ్యం అనే ఒక దానిని ఒక విగ్రహం చేయించింది. ఆ అవ్వ, మాయాక అని అవ్వ, ఆయన అవ్వ, ఆశ యొక్క అవ్వ, అది చేసినా కూడా అది కూడా ఆయన తొలగించేసినట్టు. అక్కడ దేవతా స్తంభం పెట్టింది, అది కూడా తీసివేశాడు, ఆయన తొలగించేశాడు అక్కడి నుంచి. ఈ యొక్క ఆయాక ఒక దేవిలాగా వారు ఇది చేసేవాళ్ళు, అది కూడా అక్కడ మనం చూస్తాం. ఆమెను తొలగించిన ఆ ఆయాకను కూడా ఆయన తొలగించినట్టు మనం చూస్తాం. అంతేకాకుండా యెహోవా ఆయన హృదయపూర్వకంగా ఆయన ఉన్న ఆయన దినములన్నీ 14 వచ్చి హృదయపూర్వకమై యెహోవాను అనుసరిస్తూ ముందుకెళ్ళాడు. దేవుడు ఎంత గొప్ప ఆశ యొక్క జీవితం చూస్తే, దావీదు వలె ఆయన యథార్థవంతుడే, హృదయపూర్వకంగా ఆయన దినములన్నీ యెహోవాను అనుసరించాడు. ఆయన కట్టడలు అనుసరించినట్టు మనం చూస్తాం. అంతేకాదు 15వ వచనం చూస్తాం, తన తండ్రి ప్రతిష్ఠించిన వస్తువును, తాను ప్రతిష్ఠించిన వస్తువులను, వెండి బంగారం ఉపకరణములన్నీ యెహోవా మందిరంలోకి ఆయన తెప్పించాడు. నిజంగా అంత గొప్ప యథార్థవంతుడై ఉండినాడు. దేవుని మాటలకు అనుసరిస్తూ అక్కడ మనం చూస్తాం, యెహోవాను అనుసరిస్తూ హృదయపూర్వకంగా, హాఫ్ హార్టెడ్ కాదు, హృదయపూర్వకంగా, విత్ ఆల్ హిస్ హార్ట్, హృదయపూర్వకంగా అనుసరిస్తూ వచ్చేవాడు. కానీ అక్కడ మనం చూస్తాం 16వ వచనంలో ఆశాకు ఏమైందంటే, ఇశ్రాయేల్ రాజైన బయేషాకును యుద్ధము జరుగుతుంది. ఆశాకును ఇశ్రాయేల్ రాజుకును, యూదా రాజుకును ఇశ్రాయేల్ రాజుకు యుద్ధం ఎప్పుడు జరుగుతానే ఉండింది. జరుగుతున్న 17వ వచనం చూస్తాం. అక్కడ ఇశ్రాయేల్ రాజైన బయేషా యూదా వారికి విరోధి అయి ఉండి, యూదా రాజైన ఆశా యుద్ధ నుండి ఎవరును రాకుండా, అతని యుద్ధకు ఎవరును పోకుండా రామాపట్టణమును కట్టించెను. ఈ రామాపట్టణం కట్టించిన తర్వాత బేష్పా, ఇశ్రాయేల్ రాజు బేష్పా పట్టణం కట్టించిన తర్వాత ఈ ఆశ ఏమనుకున్నాడంటే, ఇదేంటి మళ్ళీ యుద్ధానికి వస్తున్నాడు అనేసి ఈసారి ఏం చేశాడంటే, ఈ సిరియా రాజైన బెన్హెదెదుకు మనవి చేస్తాడు. సిరియా రాజు బెన్హెదెదుకు మనవి చేసి ఆయన ఏమంటాడంటే, ఇక్కడ 19వ వచనం చూస్తాం, నీ తండ్రికి నా తండ్రికి సంధి ఉండింది, కాబట్టి మనం సంధి చేసుకుందాం అనేసి ఈ సిరియా రాజు దగ్గర నుంచి సహాయం కోరుతాడు. అన్యుడైన సిరియా రాజు నుంచి సహాయం కోరుతాడు. సహాయం కోరి మీ యుద్ధానికి, మరి ఇశ్రాయేల్ రాజు మీద యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి ఇది చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత అక్కడ మనం చూస్తాం, చివరికి అక్కడ అన్ని చూసిన తర్వాత, కాబట్టి అక్కడ 20వ వచనంలో చూస్తాం, కాబట్టి బెన్హదాదు రాజైన ఆశ చెప్పిన మాటకు సమ్మతించను. తన సైన్యం అప్పుడు ఏం చేశాడు, ఈ సిరియా రాజు తన సైన్యముల అధిపతులు ఇశ్రాయేల్ పట్టణం మీదకి పంపించాడు. సిరియా రాజు పంపించి అక్కడ పంపించిన తర్వాత ఏం చేశాడు, బేష్పా, ఈ రాజైన బేష్పాకి ఎప్పుడైతే వర్తమానం వచ్చిందో, సిరియా రాజు వారి సైన్యం అంతా వచ్చిందని వర్తమానం వచ్చినప్పుడు, ఈయన రాజైన ఇశ్రాయేల్ రాజైన బయేషాకు రామాపట్టణం కట్టుట మాని
ఆయన రామపట్నం కట్టమానేసి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ సంఘటన అయిన తర్వాత హనని ప్రవక్త ఆశ దగ్గరికి ఆయన ఒక మాట తీసుకొస్తాడు, యూదారాజు అని ఆశ దగ్గరికి. అది మనం చూద్దాం. ఆశ దగ్గరికి వచ్చి ఇలా ప్రకటిస్తాడు. అది 2వ దినవృత్తాంతములు 16వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో ఉందండి. 2 Chronicles 16 chapter 7th verse. ఏమని చెప్తాడంటే అక్కడ, నువ్వు ఎవరి దగ్గర సహాయం కోరాడు? సిరియా రాజు దగ్గర నుంచి సహాయం కోరాడు. అన్యుడి దగ్గర నుంచి కోరాడు. అన్యుడి దగ్గర నుంచి కోరి నీవు ఆ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకున్నాడు. అప్పటి వరకు ఆశ ఎలా ఉంటున్నాడండి? దావీదు వల్లే దేవునికి యథార్థవంతుడై ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా హృదయపూర్వకంగా యెహోవాను అనుసరిస్తూ వచ్చాడు. దేవునికి ఇష్టానుసారంగానే ఉండినాడు. కానీ ఎప్పుడైతే స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకున్నాడో సిరియా రాజు యొక్క సహాయం కోరాడు ఇశ్రాయేల్ రాజు మీద వెళ్ళడానికి. సిరియా రాజు సహాయం కోరినప్పుడు ఇక్కడ ప్రవక్త అయిన హనని ఏమంటాడంటే 2వ దినవృత్తాంతంలో 16వ అధ్యాయం 7వ వచనం మనం చూస్తే అతనితో ఇలా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను నమ్ముకొనక సిరియా రాజును నమ్ముకుంటివి. నువ్వు ఎవరు నమ్ముకున్నావు? సిరియా రాజును నమ్ముకున్నావు, నీ దేవుడైన యెహోవాను నేను నమ్ముకోలేదు అని కింద వచనాలు అంటాడు. ఇక్కడ దాని ముందు బహు విస్తారమైన రథములను, గుర్రపు రౌతులను, కూషీయులు వచ్చారు నీ మీదకి, లుబియులను గొప్ప దండెత్తి నీ మీదకి వచ్చారు, ఈ శత్రువులు నీ మీదకి వచ్చారు. వారు ఈ సిరియా రాజు సైన్యానికంటే గొప్పవారు. వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ గొప్పవాళ్ళు. వాళ్ళంతా ఎక్కువ వీరులు, వాళ్ళు యుద్ధ వీరులు. వాళ్ళు నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు అప్పుడు ఏం చేసావు? నువ్వు యెహోవాను నమ్ముకునేనందున ఆయన వారి శత్రువులు నీ చేతికి అప్పగించారు. ఆ సమయంలో సిరియా రాజుకు సైన్యం కన్నా గొప్పవారు, ఎంతో గొప్పవారు, వీరులు, యుద్ధ వీరులు వాళ్ళ సైన్యంతో వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆ టైంలో ఏం చేసావు? నువ్వు యెహోవాను నమ్ముకునేనందున యెహోవా ఆ శత్రువులు నీకు అప్పగించాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేసావు? ఇప్పుడైతే సిరియా రాజుని సహాయం కోరావు. కాబట్టి ఏమంటాడు 9వ వచనంలో, యెహోవా అక్కడ మనం చూస్తాం, తనని యథార్థ హృదయ గలవారిని బలపరచుటకై యథార్థంగా ఉన్నప్పుడు యెహోవా అంటే వాళ్ళని బలపరుస్తా అంటున్నాడు దేవుడు. యెహోవా కనుదృష్టి లోకమందరూ సంచారం చేయించున్నది. ఎవరైతే యథార్థంగా ఉన్నావో వారిని బలపరచడానికి. నువ్వు ఎప్పుడైతే యథార్థంగా ఉండినావో, నువ్వు ఎప్పుడైతే సహాయం కోరాడో, నా దగ్గర నుంచి నన్ను నమ్ముకున్నావో, నేను నీకు సహాయం చేశాను, నీకు ఆ శత్రువు నీకు అప్పగించాను. యథార్థంగా ఉన్నావు కాబట్టి నిన్ను బలపరిచి నేను నా శత్రువుని అప్పగించాను. ఇక్కడ మనం చూస్తాం సంచారం. ఈ విషయం అందు ఏదైతే సిరియా రాజు సహాయం కోరావు, సిరియా రాజును నువ్వు నమ్ముకున్నావు కాబట్టి నీవు మతి తప్పి ప్రవర్తించు. నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉంది? మతి తప్పి ప్రవర్తించావు. నువ్వు మతి తప్పి ప్రవర్తించావు అంటే నీ మీద నువ్వు ఆధారపడ్డావు. నీ యొక్క ప్రవర్తన మతి తప్పి ప్రవర్తి. ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధములే కలుగునా. ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధములే కలుగు. చూడండి, ఆసా రాజు దేవునితో ఎంతగా ఆయన యథార్థవంతుడే ఉండినాడు. హృదయపూర్వకంగా దేవుణ్ణి అనుసరిస్తూ వచ్చాడు. దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటా వచ్చినాడు. కష్టకాలంలో దేవుడు కూడా యథార్థవంతుల్ని వాళ్ళు బలపరుస్తాడని చెప్పినట్టు ఆయన చెప్పిన మాట ఆసారాజును బలపరిచాడు. శత్రువుల మీద విజయం దయచేశాడు. కానీ ఎప్పుడైతే సిరియా రాజుని బెన్హదదును సహాయం కోరాడో, సహాయం కోరి ఇశ్రాయేల్ రాజు మీదకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుణ్ణి అడగలేదండి. అక్కడ దేవుణ్ణి అసలే ఇదే చేయలేదు. ఆయన తన సొంత జ్ఞానం మీద, తెలివి మీద ఇది చేసి, నీ తండ్రిని నా తండ్రి సంధి ఉంటుంది వాళ్ళకంటారు. నిజంగా అదే ఈ యొక్క ఆశ యొక్క తండ్రి మనం 15వ అధ్యాయం, మొదటి రాజు 15వ అధ్యాయం చూస్తే అక్కడ సంధి ఎందుకు చేసుకున్నాడు? ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మొదటి రాజులు 15వ అధ్యాయము 3వ వచనం, ఆశ యొక్క తండ్రి. అక్కడ మనం చూస్తే అతడు తన తండ్రి పూర్వంగా ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఏలుబడిన 2వ వచనం, అతడు 3 సంవత్సరాలు యెరూషలేము రాజుగా ఉండిన అతని తల్లి పేరు మాయాక, ఆమె అభిషాలం. అతడు తన తండ్రి పూర్వం అనుసరించి పాప మార్గంలో ఈ తండ్రి రాజునైన యెరోబాము ఈ తండ్రి ఎలా ఉంటున్నాడంట? అతడు తన తండ్రి పూర్వం అనుసరించి పాప మార్గములన్నిటిలో నడిచాడు. అంతేకాకుండా 3వ వచనంలో చూస్తాం, తన పితరుడైన దావీదు తన దేవుడైన యెహోవా యథార్థం ఉన్నట్లు ఈ యెరోబాము యొక్క హృదయము యథార్థంగా ఉండలేదు. పాప మార్గంలో నడిచాడు, యథార్థంగా దేవునికి ఉండలేదు. కాబట్టి సిరియా రాజుతో సంధి చేసుకున్నాడు. నీవు యథార్థంగా ఉండినావు. ఆశారాజు యథార్థంగా ఉండినాడు. అయినా నువ్వు అన్నిటితో నువ్వు సహాయం చేస్తావు. ఇక్కడ అబద్ధం మన 16వ అధ్యాయంలో నీ తండ్రి నా సంధి ఉందని చెప్తాడు. కానీ దేవుడి యొక్క ఎప్పుడైతే మన సహాయం కోరకుండా మన యొక్క సొంత జ్ఞానం మీద ఆధారపడతామో మన చివరికి అది మనం నష్టపోతాం. కాబట్టి దేవుని యొక్క వీ షుడ్ నాట్ లీన్ ఆన్ అవర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్. మన స్వబుద్ధిని
ఆధారం చేసుకొనకూడదు. రెండోది నీ పూర్ణ హృదయంతో, రెండోది మనం చూసాం, నీ పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచు. ఫస్ట్ నీ సుబుద్ధిని ఆధారం చేసుకో. దేవుడిని నీ మార్గాల్లో దేవునికి మీద ఆధారపడుతూ, దేవా నాకు నీ మార్గాలను నన్ను నడిపించు, నేను వెళ్ళే త్రోవ సరైనదా కాదా అని దేవుడిని అడిగినప్పుడు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. కానీ మనం సుబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోకూడదు. మనం పూర్ణ హృదయంతో మనం యెహోవా యందు మనం నమ్మకం ఉంచాలి. అందుకే అంటాడు, ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్. దేవుని సంపూర్ణంగా ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచాలి. నిజంగా నమ్మకం అన్నప్పుడు మనం ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు నమ్ముతామండి? ఆ వ్యక్తి గురించి తెలిస్తేనే మనం నమ్ముతాం. ఒక వ్యక్తిని ఎవరినైనా మనం నమ్మాలన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి గురించి మనకు తెలియాలి, అప్పుడే మనం నమ్మగలం. ఎప్పుడు మనం దేవుని యందు నమ్మకించగలం? ఎప్పుడైతే దేవుని గురించి మనకు తెలుస్తుందో. మనం ఎంతగా దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉంటామో అంతగా మనం ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచుతాం. ద మోర్ వి నో గాడ్, ద మోర్ వి ట్రస్ట్ హిమ్. కాబట్టి దేవా, నీ గురించి నేను తెలుసుకున్నాను, నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ యందు నమ్మిక ఉంచడానికి నాకు సహాయం చేయ తండ్రి అని దేవుని యందు మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఎందుకంటే మనం దేవుని ఎంతగా తెలుసుకుంటామో అంతగా మనం ఆయన యందు మనం నమ్మిక ఉంచుకుని ఉంటాం. ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు పై రూపం చూసేవాడు కదండి, మన హృదయాన్ని ఆయన గమనిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుడు మన హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు. కాబట్టి మన హృదయం ఆయన యందు మనం మరి ఎలా ఉందో ఆయన చూస్తాడు. మాటలతో దేవాన్ని నమ్ముచున్నాను, నీ యందు విశ్వాసం ఉంచాను, ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ సమస్యలో నీ యందు విశ్వాసం ఉంచానని మన హృదయం ఊరికే అటు ఇటు బయట వాళ్ళు ఎవరు సహాయం చేస్తారా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్కడి నుంచి హెల్ప్ వస్తుందా అని చూస్తా ఉన్నప్పుడు దేవుడు హృదయం చూసేవాడు. కాబట్టి అలా మనం చేయకుండా, దేవా నాకు నీ యందు నిన్ను ఎక్కువగా నేను తెలుసుకోవాలి, ఎరిగి ఉండాలి తండ్రి. అప్పుడు నాకు విశ్వాసం నీ యందు నన్ను పెంపొందించి నా విశ్వాసం నన్ను పెంచు, ఆ విశ్వాసం నేను బలపడ్డా నాకు సహాయం ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు మనకి సహాయం చేసేవాడు అన్నాడు. అంతేకాకుండా దేవుడు ఎవరిని ధన్యుడు, ఎవరిని శాపగ్రస్తుడు అన్నాడండి. దేవుడు ఎవరిని ధన్యుడు, ఎవరు శాపగ్రస్తుడు అని మనం చూస్తే ఇర్మియా గ్రంథంలో మనం చూస్తాం. ఇర్మియా గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు, ఇర్మియా గ్రంథము 17వ అధ్యాయము 5వ వచనం మనం చూద్దామండి. ఇర్మియా గ్రంథం 17వ అధ్యాయము 5వ వచనం మనం చూస్తాం. యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, నరులను ఆశ్రయించి శరీరులను తనకు ఆధారం చేసుకొనుచు తన హృదయమును యెహోవా మీద నుండి తొలగించుకున్నవాడు శాపగ్రస్తుడు. ఎవరు శాపగ్రస్తుడంట? ఒకడు నరులను ఆశ్రయించేవాడు, శరీరులను తనకు ఆధారం చేసుకున్నవాడు, తన హృదయమును యెహోవా మీద నుండి తొలగించుకున్నవాడు, వాడు శాపగ్రస్తుడు అంటున్నాడు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఎవరు ధన్యుడు అంటే యెహోవాను నమ్ముకున్నవాడు ధన్యుడు. యెహోవాను నమ్ముకున్నవాడు. ఎందుకంటే యెహోవానికి ఆశ్రయంగా ఉంటాడు. నువ్వు ఎప్పుడైతే యెహోవాను మనం నమ్ముకుంటాం, మన పూర్ణ హృదయంతో యెహోవాను నమ్ముకున్నప్పుడు యెహోవా మనకు ఆశ్రయంగా ఉంటాడు, మనం నడిపించు. దేవా, నేను పూర్ణ హృదయంతో నీ యందు నా యొక్క మనస్సు, నా హృదయం నీ మీద ఉండటానికి నాకు సహాయం చేయని మనం దేవుని మీద మనం పూర్ణ హృదయంతో, ఎందుకంటే ఎవరైతే మనం పూర్ణ హృదయంతో దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుతామో, యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుతామో వారు ధన్యులు. అంతేకాదు యెహోవా వారికి ఆశ్రయంగా ఉంటాను. ఎందుకంటే దేవుని యందు ఎందుకు నమ్మిక ఉంచాలంటే మన యొక్క బుద్ధి జ్ఞానం ఎంతో లిమిటెడ్, అది ఎంతో పరిమితంగా. అందుకే దేవుని వాక్యం అపోస్తలుడైన పౌలు రోమీయులకు రాస్తా అంటాడు, దేవుని యొక్క బుద్ధి జ్ఞానములు వాని బాహుల్యం ఎంతో గంభీరం, ఆయన తీర్పులు శోధింప అసఖ్యం, ఆయన మార్గములు అగమ్యం, మనకు తెలియదు. అలాంటి దేవుడు మనకు, అంత గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు. కానీ మన పూర్ణ హృదయంతో ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంది, ఆయన మీద మనం ఆధారపడినప్పుడు దేవుడు మనకు సహాయం చేసి మనం నడిపిస్తూ ఉంటాడు. అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క తలంపులు దేవుడు అంటాడు, దేవుని యొక్క తలంపులు మన తలంపులు వంటివి కాదు, ఆయన మార్గాలు మన మార్గాలు వంటివి కాదంటాడు యెషయాలో. ఆయన తలంపులు మన తలంపులు వంటివి కాదు, ఆయన మార్గాలు కూడా మన మార్గాలు వంటివి కాదు. ఆకాశములు భూమి నుంచి ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నావో మరి మన మార్గాల కంటే ఆయన మార్గాలు, మన తలంపుల కంటే ఆయన తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్నాయి. అలాంటి దేవుడు మనకున్నాడండి. కాబట్టి దేవా, నాకు సరైన మార్గం నాకు చూపి, నాకు సరైన త్రోవ నువ్వు చూపి. ఎందుకంటే నువ్వెంతో తండ్రి, నీ తలంపులు తండ్రి అవి ఎంతో గొప్పవి నాయన. నా గురించి దేవుని అంటాడు, దేవుని వాక్యం ఉంది, మన పట్ల దేవునికి మన పట్ల ఉన్న ఉద్దేశంలో అవి మేలుకరమే, అవి మనకి
అవి మనకి నిరీక్షణ ఇచ్చే తలంపులే ఆయన మనకు దేవుడు మన పట్ల ఉంది. దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడుగా మనకు ప్రేమిస్తూ మన అది ఇర్మియా 29:11 మనం చూస్తాం. అలాంటి దేవుడు మనకు ఉన్నాడు కాబట్టి దేవా నేను పూర్ణ హృదయంతో నీ యందు విశ్వసిస్తూ పూర్ణ హృదయంతో నీ యందు నమ్మిక ఉంచుతూ నేను ముందుకెదురు నాకు సహాయం చేయండి. దేవుడు మనం ప్రార్థించినప్పుడు ఏ ఒక ఇబ్బంది కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని మీద సంపూర్ణంగా దేవుడు మనకి సహాయం చేసేవాడని. అంతేకాదు దేవుడు ఆయన మానవుడు కాదండి అబద్ధం ఆడడానికి. దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఆయన పశ్చాత్తాపడడానికి ఆయన నరుడు కాదు. దేవుని వాక్యంలో మనం సంఖ్యాకాండంలో చూస్తాం. సంఖ్యాకాండం 23 అధ్యాయము సంఖ్యాకాండం 23 అధ్యాయము 19వ వచనం. దేవుడు అబద్ధమాడుటకు ఆయన మానవుడు కాదు, పశ్చాత్తాపడుటకు ఆయన నరపుత్రుడు కాదు. ఆయన చెప్పి చేయకుండునా ఆయన చెప్పి చేసేవాడై ఉన్నాడు. ఆయన మాట ఇచ్చి స్థాపించుకుంటున్నా ఆయన మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు మనకున్నాడు. కాబట్టి అలాంటి దేవుడు మనకున్నాడు కాబట్టి దేవా నేను పూర్ణ హృదయంతో నేను నీ యందు నేను నమ్మికిస్తానని దేవుని మీద ఆధారపడుతూ మనం ముందుకి మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ముందుకెళ్ళాలి. అంతేకాకుండా దేవుడు ఎప్పుడైతే ఇలా మనం దేవుని యందు మనం మన స్వబుద్ధి మీద ఆధారం చేసుకొనక మన పూర్ణ హృదయం దేవుని యందు నమ్మికించినప్పుడు దేవుడు తప్పనిసరిగా మనకి జవాబు దయచేసేవాడు. అందుకే దావీదు అంటాడు, దావీదు 28వ కీర్తన 7వ వచనం Psalms 28:7 ఏమంటాడంటే నా హృదయం ఆయన నమ్మిక ఉంచిన గనుక నాకు సహాయం కలిగింది. మన హృదయం ఎప్పుడైతే దేవుడు ఎప్పుడు సహాయం చేస్తాడు, మన హృదయం ఎప్పుడైతే ఆయన ఎందుకు నమ్మికిస్తుందో మనకి నాకు సహాయం కలిగాను అంటాడు దావీదు. యెహోవా నా ఆశ్రయం నా కేడుము నా హృదయం ఆయన ఎందుకు నమ్మికించను కనుక నాకు సహాయం కలిగి. అలాంటి దేవుడు మనకున్నాడు. అంతేకాకుండా ఎక్నాలజీ హిమ్ ఇన్ ఆల్ యువర్ వేస్. మన అదే సామెతల్లో మనం చూస్తాం మన ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారానికి మనం ఒప్పుకోవాలి. మన ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకోవాలి. మన ప్రవర్తన అంతటి ఎక్నాలజీ ఏది ఉన్నా దేవా నీవే ప్రతి విషయంలో ప్రయారిటీ మన ముందు దేవునికి. ఏ పని చేస్తున్నా ఏదున్నా దేవా ఈ పని చేస్తున్నా నువ్వు సహాయం చేయి, నీ గైడెన్స్ నాకు దయచేయి, నీ మీద ఆధారపడి ఉన్నాను దేవా. నా యొక్క తెలివి కానీ నా జ్ఞానం కానీ అది నాకు సహాయం రాదు నాయన, నీ సహాయం నేను కోరుతున్నాను. కాబట్టి నీ మీద ఆధారపడిన దేవుడు ఎప్పుడైతే మనం ఆధారపడ్డామో దేవుడు తప్పనిసరిగా ఆయన నమ్ముకుంటున్నాం. కాబట్టి నమ్ముకునదగిన దేవుడు మన ఆయన ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు మొరపెడతామో నమ్ముకునదగిన దేవుడు మనకున్నాడు కాబట్టి మనకు సహాయం చేసేవాడు. అంతేకాకుండా ప్రతి విషయంలో మనల్ని మన ప్రవర్తన సంపూర్ణంగా దేవుని మీద మనం ఆధారపడుతూ దేవా నీవే నాకు సహాయం చేయన ఎప్పుడైతే మనం చెప్తాం దేవుడు తప్పనిసరిగా మనకి సహాయం చేసి మనం నడిపించేవాడు అన్నాడు. మనం చూస్తే తర్వాత ఎక్నాలజీ హిమ్, దేవుడు మనం ఎక్నాలజ్ చేయాలి. మన ఎక్నాలజ్మెంట్ ఎక్నాలజ్ హిమ్ ఇన్ ఆల్ దై వేస్. ప్రతి విషయంలో మనం దేవుడిని దేవుని సంపూర్ణంగా మనం ఆయన మీద ఆధారపడుతూ ఆయనకు చెప్తూ ప్రతి విషయము మనం దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. అంతే నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారానికి నీ ఒప్పుకోవాలి. అంతే మనం అలా వచ్చినప్పుడు దేవుడు మన మార్గాలు మన యొక్క ఆయన ఎప్పుడైతే దేవా నువ్వు నాకు సహాయం చేయనప్పుడు అడిగినప్పుడు నేను ఎలా నా మార్గం నువ్వు చూపి నేను సరైన త్రోవలు వెళ్ళడానికి సహాయం చెప్పి దేవుడు తప్పనిసరిగా సహాయం చేసేవాడు అన్నాడు. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చూస్తాం ఎవరికి ఆయన మార్గాలు సరళం చేసేవాడు అన్నాడు. ఆయన బిడ్డలకి ఆయన మార్గాలు సరళం చేస్తాడు. ఎప్పుడైతే మనం స్వబుద్ధి మీద ఆధారం చేసుకొనక మనం పూర్ణ హృదయత ఆయన నమ్మికిస్తామో మన ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయనకి ఒప్పుకుంటాము, మన ప్రవర్తన అంతటి యందు మనం ఆయనకి ఎప్పుడైతే ఆయనకి అధికారం ఇస్తామో తప్పనిసరిగా దేవుడు మన మార్గాలు సరళం చేసేవాడు. ఎవరికి సరళం చేస్తాడని దేవుని వాక్యం ఉందంటే కీర్తనలు, అదే కీర్తన 25వ అధ్యాయం మనం చూద్దామండి. 25వ అధ్యాయం కీర్తన 25వ అధ్యాయము 8-9 వచనాల్లో మనం చూస్తే అక్కడ మనం చూస్తాం యెహోవా ఉత్తముడు యథార్థవంతుడినై ఉన్నాడు కావున తన మార్గం గురించి ఆయన పాపులకు కూడా ఆయన ఉపదేశించేవాడు. ఇదే జీవ మార్గం, ఇదని జీవ మార్గం, ఏసే మార్గం సత్యం జీవం అని ఆయన వాక్యం సువార్త వారికి చెప్పి ఆ మార్గం దేవుని జీవ మార్గం కూడా ఆయన చూపించేవాడు అన్నాడు. అంతేకాకుండా 9వ వచనం చూస్తే న్యాయ విధులను బట్టి ఆయన దీనులను నడిపించును తన మార్గమును దీనులకు నేర్పును. దీనులు నడిపించేవాడై ఉన్నాడు, దీనులకి నేర్పించేవాడై ఉన్నాడు.
కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలో ఎవరు నడిపిస్తాడు? దీనులకు ఆయన నడిపించేవాడు, దీనులుగా వారికి నేర్పించేవాడు ఆయన మార్గాలు. కాబట్టి మన యొక్క తలంపు ఏమండి, మనకు ఉద్దేశం ఏమండి? దేవా, ఈ సన్నిధిలో నీ దీనత్వం కలిగి ఉండడానికి, హంబుల్గా ఈ సన్నిధిలో ఉండడానికి సహాయం చేయి. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం మనం చూస్తాం, ఆయన దీనులకు ఆయన కృప అనుగ్రహించేవాడని యాకోబు 4:6 మనం చూస్తాం. ఆయన కృప అనుగ్రహిస్తాడు దీనులుగా ఆయన సన్నిధిలో. కాబట్టి అలాంటి దేవుడు మనకున్నాడు. కాబట్టి అలాంటి దేవుడు మనకున్నాడు కాబట్టి కీర్తనలు మనం దేవుని సన్నిధిలో ఏ విషయమైనా మనం ఆయన సన్నిధిలో అడగచ్చు. 32:8-9 కీర్తనలు 32:8-9 చూస్తే, నీకు ఉపదేశం చేసేదను, నీవు నడవలసిన మార్గం నీకు బోధించాను, నీ మీద దృష్టించి నీకు ఆలోచన చెప్పాను. మనకు ఉపదేశం చేసేవాడు ఆయన ఉన్నాడు. మనం ఏ మార్గం నడవాలి, మనం నడవలసిన మార్గం మనకు బోధించేవాడు అన్నాడు. అంతేకాకుండా మనకు ఆలోచన చెప్పేవాడు. దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో దేవుడు చూడండి. ఐ విల్ ఇన్స్ట్రక్ట్ యూ అండ్ ఐ విల్ టీచ్ యూ విచ్ వే టు గో. దేవుడు అంత గొప్పవాడే ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుణ్ణి మనం ఏ విషయం వచ్చినా, దేవా నువ్వే నాకు సాయం చేయి, నాకు ఉపదేశం దయచేయి, నాకు ఆలోచన దయచేయి ఈ విషయాల్లో అని దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు దేవుడు తప్పనిసరిగా మనం సంపూర్ణంగా మన హృదయపూర్వకంగా ఆయన యందు విశ్వాసం దేవుడు తప్పనిసరిగా నడిపించి ముందు. అందుకే దేవుని మార్గాలు యందు దావీదు అంటాడు, దేవుని మార్గాలు యందు నడిచినప్పుడు ఆయన కాలు జారలేదు అంటాడు. ఆయన మార్గాలు యందు నడిచినప్పుడు. అదే కీర్తన 17:5 చూద్దామండి. కీర్తనలు 17:5 చూస్తాం. Psalm 17 chapter 5th verse. అక్కడ అంటాడు 5th verse లో, నీ మార్గముల యందు నా నడకలను స్థిరపరచుకొని ఉన్నాను. ఒకటి స్థిరపరచుకుని ఉన్నాడు. నీ మార్గముల యందే నేను నడుస్తాను అని స్థిరపరచుకుని ఆయన ఏమంటున్నాడు, నేను స్థిరపరచుకుని ఉన్నాను, నా కాలు జారలేదు. మన కాలు ఎప్పుడు జారలేదు. ఎప్పుడైతే దేవుని మార్గాల్లో నడిచినప్పుడు మన కాలు జారదండి. అంటే చాలాసార్లు మన కాలు జారదు, మన నోరు కూడా జారదు. దేవుని మార్గాల్లో మనం నడిచినప్పుడు దేవుడు తప్పనిసరిగా మనం దీవించే ఆశ. దేవుని యొక్క ఇష్టం మనల్ని, ఆయన బిడ్డల్ని నడిపించాలని. దేవుని యొక్క ఇష్టం ఆయన బిడ్డలు నడిపించాలని. కానీ మనమే మన యొక్క స్వబుద్ధి మీద ఆధారం చేసుకోకుండా మన పూర్ణ హృదయం దేవుని యెహోవా యందు నమ్మికిస్తూ, అంతేకాకుండా మన ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారాన్ని మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు, ఈ 3 మనం చేసినప్పుడు దేవుడు మన త్రోవల్ని సరళం చేసేవాడు అన్నాడు. దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడే అన్నాడు. కాబట్టి అంతేకాకుండా ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుని మనం అదే కీర్తనలో ఒక మాట మనం చదువు 37:5 అంటాడు. దావీదు ఏమంటాడంటే 37:5 నీ మార్గము యెహోవాకు అప్పగింపు. మన మార్గాలు యెహోవాకు అప్పగించాలి. నీవు ఆయన నమ్ముకొను. మనం ఆయన పూర్ణ హృదయంతో ఆయన నమ్ముకోలే, అప్పుడు ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చు. 37 కీర్తన 37:5. దేవుడు అలాంటి దేవుడే, మన గొప్ప దేవుడే ఉన్నాడు. మన మార్గాలకు సరళం చేయడానికి, మన ప్రతి విషయంలో మనకు నడిపించడానికి ఒక గైడ్ గా ఉంటాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. మనం ఎటు ఏ మార్గం వెళ్ళాలో పరిశుద్ధాత్మ దయచేసి మనకి సహాయం చేసేవాడే ఉన్నాడు. మనం బలపరిచేవాడే ఉన్నాడు బలహీన పరిస్థితుల్లో. కాబట్టి ఆయన పూర్ణ హృదయంతో ఆయన నమ్ముకున్నప్పుడు మనకు సహాయం చేసేవాడు. మన స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకోనకుండా మన పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మికించుతూ మన ప్రవర్తన ఎంతటి యందు ఆయన దేవుని యొక్క అధికారం ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు మన మార్గాలు సరళం చేసి మన ఆత్మీయంగా మనం బలపరిచి మనం ముందుకు తీసుకెళ్లేవాడు. దేవుడు ఈ వాక్యం మనకు దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ప్రేమైన మా తండ్రి, దయామేడ కనికరంగ రాజా, గొప్ప దేవానికి స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నువ్వు మాకు ఇచ్చిన వాక్య భాగాలను బట్టి వందనాలు, స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. నీ అద్వితీయ కుమారుడు యేసే ద్వారా మమ్మల్ని నీ బిడ్డలుగా చేసుకున్నారు. నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా మార్గాలను సరళం చేయాలని నీవు ఆశయం ఉన్నది కాబట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. మేము తండ్రి మా స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకునక మా పూర్ణ హృదయంతో తండ్రి నీ యందు నమ్మించడానికి సహాయం చేయండి. దేవా, మా ప్రవర్తన అంతటి యందు తండ్రి నీ అధికారం ఒప్పుకుని మా జీవితాలు ఈ లోకంలో జీవించడానికి మీరే సహాయం చేయండి. దేవా, అనుదినం తండ్రి నీ మీద ఆధారపడుతూ మా జీవితాలు కొనసాగి మీరే సహాయం చేయమని, దేవా నీ వాక్యం మా అందరి జీవితాల్లో ఫలింపు దయచేయమని యేసు నామమున బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆరాధన ప్రార్థనతో ముగించుకుందాం. పరిశుద్ధులైన దేవా, మీ పాదాల కొందనాలు, మీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఉదయకాల ఆరాధన మీరుండి మీరు నడిపించిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ దాసు ద్వారా మీరు మాకు జ్ఞాపకం చేసిన సత్యాలు బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ సుబుద్ధి మీద ఆధారం చేసుకున్నాక ఆయన చెప్పిన మాటలు బట్టి మీకు వందనాలు. అవునాయన, మా సొంత జ్ఞానం, సొంత ఆలోచన, సొంత విధానం మీద ఆధారపడకుండా
అనుదినము అనుక్షణము మీ మీద ఆధారపడుతూ మీ వాక్యము మా హృదయంలో దాచుకొని మీ వాక్యానుసారంగా మేము జీవించడానికి నేను మీ ఆలోచన మీ తలంపులు మీ వాక్యంలో మేము ఎరిగి దాని ప్రకారం జీవించి ప్రభువా మేము అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరం ఉండడానికి కావాల్సిన కృప దయచేయండి. అనేకసార్లు మేము మా జీవితాల్లో ఈ లోక ఆలోచనలు, లోక తలంపులు, లోక ఉద్దేశాలు మంచివి అనుకుంటూ మేము జీవిస్తూ అనేకసార్లు ప్రభువా మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపు మేము మర్చిపోతుంటాం. అనేకసార్లు మీ పరిశుద్ధాత్మను మేము గ్రీవ్ చేస్తాము, లేకపోతే మీ పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరుస్తాం. ఆ విధంగా కాకున్నట్లుగా మీరు సహాయం చేసి నడిపించి నీ కొరకు మీ కొరకు ప్రభువా జీవించడానికి కావాల్సిన కృప దయచేయండి. మీ ఆలోచనలు గొప్పవి, మీ తలంపులు గొప్పవి నాయన. మరి మరొకసారి ఈ విధంగా మేము 2.5 నెలలు ఈ మాధ్యమం ద్వారా మేము ఆరాధించడానికి మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు. వచ్చే ఆదివారం ప్రభువా మనం సిద్ధపరచండి. ప్రభుత్వం వారు అన్ని రిలీజియస్ ప్లేసెస్లో ఆరాధనకి మరి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చని ఇచ్చిన యొక్క గొప్ప అవకాశం బట్టి కూడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మేము అందరూ సిద్ధపడి వచ్చే ఆదివారం మీ ఆలయంలో మీ పరిశుద్ధ స్థలంలో మేము కలిసి ఆరాధించడానికి కోసం కృప దయచేస్తారని నమ్ముచు మీ మీదే ఆధారపడుతూ ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ అన్న మాట మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. మీ మీద ఆధారపడడానికి, మీ మీద మేము ఆనుకోవడానికి కావాల్సిన కృప దయచేయండి. ఎందుకంటే ప్రభువా మీరు మా జీవితాల్లో ఏది అవసరం ముందు ఎరుగున్నారు కనుక ప్రభువా మీద ఆధారపడినప్పుడు, మేము నమ్మినప్పుడు, మేము మీద ఆనుకున్నప్పుడు మాకు మేలు జరిగిస్తారు కనుక ప్రభువా ఆ విధంగా మేము ఆశీర్వదించబడి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరం ఉండడానికి కావాల్సిన కృప దయచేయమని యేసుక్రీస్తుని అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. అంతేనే దేవుని ప్రేమ, కుమారుని యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు మనతో సదాతోడి నడిపించును గాక, ఆమేన్. కొన్ని విషయాలు గమనించాలని కోరుచున్నాం. 14వ తారీఖు జూన్ ఆదివారం మనం కూడుకున్నప్పుడు మరి జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆ యొక్క సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, రెండవదిగా మాస్క్ వేసుకొని రావాలి, మాస్క్తోనే కూర్చోవాలని కోరుచున్నాము. తర్వాత ముఖ్యంగా మరి ఓన్ శానిటైజర్స్ తెచ్చుకోవడం మాత్రం కాకుండా వాటర్ బాటిల్స్ కూడా దయచేసి తెచ్చుకోవాలని కోరుచున్నాం. ఏది ఎక్కువగా ఎవరితో హ్యాండ్ షేక్ కానీ పట్టుకోవడం కానీ ఏమాత్రం చేయకుండా మరి ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకే మనం మాట్లాడుకొని జాగ్రత్త సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేసుకొని ప్రభుని ఆరాధించి దీవించబడి వెళ్ళాలని కోరుచున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.